if you see that this first AND gate, so for this first AND gate, sorry, not for AND gate, it's for first NOT gate. If that input is A, so definitely that output is A bar. Now, if you see that the second NOT gate, the input is B, it means that output is B bar, because bar indicates the OR gate. मग आता तुम्ही पहिला AND गेट बघा, मग त्याला एक इनपुट हे ए बारच आहे आणि दुसरं इनपुट काय आहे बी आहे, तर त्याचं आउटपुट काय येईल ए बार डॉट बी, बरोबर आहे. मग आता दुसरा AND गेट बघा, त्याला एक इनपुट आहे ए, बघा हा इथून आलेला आहे बघा ए, आणि दुसरं इनपुट आहे ए बार, सॉरी बी बार, सो दॅट आउटपुट ऑफ सेकंड AND गेट इज ए डॉट बी बार. मग तो डॉट नाही लिहिला तरी चालतो, नुसतं ए बी बार लिहिला तरी वी कॅन अज्युम इट्स अ डॉट. And these two inputs A bar B and A B bar are the input to the one OR gate, so that output of the one OR gate is A bar B plus A B bar. So this is the Boolean equation of exclusive OR gate. बघा ते कसं कॅल्क्युलेट केलं ते. And it can be also written like that, A plus sign around it the circle and it's a B. This is the Boolean equation for the exclusive OR gate. But it's a function काय? Now just try to see that what is the truth table of exclusive OR gate. I say that which is in terms of A and B. It's an input. And I need to take my speed very slowly because it's quite difficult to write here. Here I can write A, B, and output is Y. Now suppose I say that the two inputs, four possible conditions, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. आता याच्यासाठी हिंट लक्षात घ्या. For the exclusive OR किंवा XOR लॉजिक गेट, जर दोन इनपुट डिफरंट असतील, दोन इनपुट डिफरंट असतील तर आणि तरच तुम्हाला आउटपुट हे 1 मिळणार आहे. मग आता ते कसं, आता पहिली कंडिशन घ्या, तिथं ए पण 0 आहे बी पण 0 आहे, मग दोन इनपुट डिफरंट आहेत का, नाही, त्यामुळे आउटपुट काय झालं 0. आता लास्टची कंडिशन घ्या, दोन इनपुट ए आणि बी दोन्ही 1 आहे, डिफरंट आहेत का, नाही, सो दॅट आउटपुट इज 0. पण आता मधले दोन केसेस घ्या, मग ज्यावेळेस ए 0 आहे तर बी 1 आहे, म्हणजे इनपुट डिफरंट आहे, त्यावेळेस आउटपुट 1 असणार. आता तिसरी कंडिशन घ्या, ए 1 आहे बी 0 आहे, म्हणजे इनपुट डिफरंट आहे, त्यावेळेस आउटपुट 1 असेल. And this function having, or it can be represented with a Boolean equation y is equal to, here I have derived that Boolean equation, a bar b means a bar dot b plus a b bar. Is it right? Or you can also write a plus around its circle and it's a b. So this is related to the exclusive OR gate. So please take a screenshot of it. Yes, sir. Okay. And now the last logic gate, and that is nothing but exactly reverse of exclusive OR. आणि म्हणून तर त्याला काय म्हणलेलं आहे, exclusive NOR. It's quite difficult to write here.
The last one, I say that seventh one logic gate is a exclusive NOR or XNOR, जे याच्याशी complete reverse आहे, XOR logic gate. Now see that the symbol of exclusive NOR gate, the symbol for that exclusive NOR gate is the same like that exclusive OR gate. बघा, इनपुटला डबल रिंग आहे, फक्त याच्यामध्ये एक n जास्त आहे exclusive OR पेक्षा, and this n stands for what? It's a NOT gate, so that in front of exclusive OR gate one bubble is present. So this is the symbol of exclusive NOR gate is there. So two inputs, I say that A and B, and this is the output Y. म्हणजे याच्यामध्ये जसं एक्सक्लुझिव्ह OR गेट मध्ये 2 NOT गेट, 2 AND गेट आणि 1 OR गेट यूज करत होता, आता त्या ठिकाणी एक NOT गेट अजून एक एक्स्ट्रा ऍड करावा लागतोय, तो बबल आहे, इट्स n, म्हणजे 3 NOT गेट, 2 AND गेट आणि 1 OR गेटचा मिळून हा बनलेला आहे. आता मी ती सर्किट डायग्राम ड्रॉ करत नाही, कारण प्रिव्हियस सर्किट डायग्रामलाच या ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही फायनल आउटपुट जे आहे एक्सक्लुझिव्ह ऑरचं, हे ज्यावेळेस नॉटला कनेक्ट करताल, नॉट गेटला कनेक्ट करताल, तर ती सर्किट डायग्राम म्हणजे एक्सक्लुझिव्ह नॉर गेट असेल. गेट इट माय पॉइंट? सो इफ आय वॉन्ट टू ड्रॉ द, इट्स अ फंक्शन, इट्स अ ट्रूथ टेबल, then the truth table for the exclusive NOR gate should be like this. Now please check it. Truth table. I say that input A and B, output it's a Y. So four possible condition: 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. आता हे कसं लक्षात ठेवायचं? एक्सक्लुझिव्ह नॉर हे एक्सक्लुझिव्ह ऑरचा रिव्हर्स आहे, इनव्हर्स आहे. मग एक्सक्लुझिव्ह ऑर काय होतं? ज्यावेळेस दोन इनपुट वेगवेगळे असेल त्यावेळेस आउटपुट हे 1 आहे, रेस्ट ऑफ द कंडिशनला आउटपुट 0. हे एक्सक्लुझिव्ह ऑरचं झालं. मग मी याला ब्रॅकेट बॉक्स करतो, ठीक आहे. आता याचं आउटपुट जर नॉट गेटला दिलं गेलं तर तो बनतोय एक्सक्लुझिव्ह नॉर गेट. म्हणजे काय येईल? ज्यावेळेस दोन इनपुट हे सेम असतील त्यावेळेस आउटपुट हे 1 असेल आणि वेगवेगळे असेल त्यावेळेस 0 आहे. मग आता याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे. एक्सक्लुझिव्ह ऑर आणि एक्सक्लुझिव्ह नॉर गेट मध्ये तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतं. तर माझी टेक्निक काय की फक्त एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेटच लक्षात ठेवायचं. म्हणजे कोणतं? हे गेटच लक्षात ठेवायचं. दोन इनपुट डिफरंट, तर आणि तरच आउटपुट 1. ते दुसरं एक्सक्लुझिव्ह नॉर लक्षातच ठेवायचं नाही. एक्सक्लुझिव्ह नॉर फक्त काय लक्षात ठेवायचं की एक्सक्लुझिव्ह ऑर पेक्षा रिव्हर्स आहे. सिंपल लॉजिक. अंडरस्टँड? अँड इफ यू सी दॅट दिस फंक्शन कॅन बी रिप्रेझेंट विथ अ बुलियन इक्वेशन, and that equation is nothing but y is equal to, आता एक्सक्लुझिव्ह ऑरचं बुलियन इक्वेशन लक्षात घ्या. काय आहे? a बार b प्लस a b बार. हे एक्सक्लुझिव्ह ऑरच आहे. मग हे इनपुट ज्यावेळेस तुम्ही नॉट गेटला देणार म्हणजे होल बार, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सक्लुझिव्ह नॉर गेट इज देयर. और अगेन आय से दॅट अजून एक मेथड होती A plus around its circle B. This is the output of exclusive OR gate. If it is connected to the NOT gate, then this is acts as the exclusive NOR gate is there. Is it that clear? Please take a screenshot of it. Yes, sir. Okay. Okay. And now, based on these logic gates, it's a truth table and the Boolean equation, so many MCQs are formed, so that you just try to go in detail with this truth table, Boolean equation and the symbol. Okay. And then
Based on that, maybe that MCQ questions, it may also ask like that. And what are that MCQ question? Please try to have a look on it. So the first question, it may also ask like that. A plus 0 is equal to. आता हे बुलियन इक्वेशन आहे. आता याचं आउटपुट काय येईल ते आपण डिराईव्ह करूया. आता त्याचं लॉजिक बघा, मी पहिला एक 2-3 गोष्टीसाठी सांगतो, त्याच्यानंतरच तुम्ही ते लॉजिक ऑटोमॅटिक डिराईव्ह करू शकता. आता मला सांगा, या इक्वेशन मध्ये हा प्लस साइन काय इंडिकेट करतो? व्हॉट द प्लस साइन इंडिकेट्स हियर? OR gate. OR गेट. मग मी पहिल्यांदा OR गेट करतो, ज्याचं इनपुट एक ए आहे आणि एक फिक्स्ड आहे 0 आहे आणि त्याचं ट्रुथ टेबल. मग आता इनपुट ए आहे आणि एक फिक्स्ड 0 आहे आणि आता आपल्याला आउटपुट बघायचं आहे. मग इनपुट एकच व्हेरिएबल आहे, मग त्याच्या 2 पॉसिबल कंडिशन येऊ शकतात. एक तर तो 0 असू शकतो किंवा एक तर तो 1 असू शकतो. परंतु दुसरा इनपुट तर 0च आहे ना, लक्षात येते. मग आता सांगा मला, OR गेट साठी जर इनपुट जर 0-0 असेल तर OR गेटचं आउटपुट काय? 0. आणि 1-0 असेल तर 1. म्हणजे आता जर तुम्ही चेक केलं तर ए ची व्हॅल्यू ज्यावेळेस 0 आहे त्यावेळेस आउटपुट पण 0 आहे आणि ए ची व्हॅल्यू ज्यावेळेस 1 आहे त्यावेळेस आउटपुट पण 1 आहे. सो कॅन आय से दॅट a plus 0 is nothing but a? Do you agree with me? Yes, sir. आता दुसरा पॉइंट घ्या, a डॉट 0. आता डॉट साइन काय इंडिकेट करतो सांगा? AND. AND gate. मग मी हा अँड गेट घेतो, ज्याचं एक इनपुट ए आहे, दुसरं इनपुट फिक्स 0 आहे. मग आता एक इनपुट ए 0 आणि आउटपुट काय असणार आहे आपलं y. मग इनपुट एकच व्हेरिएबल आहे, मग त्याच्या 2 पॉसिबल कंडिशन येऊ शकतात. एक तर ते 0 असू शकतं, एक तर 1 असू शकतं आणि दुसरं इनपुट तर फिक्स आहे. मग आता सांगा, पहिल्या केसमध्ये ज्यावेळेस इनपुट 0-0 असेल त्यावेळेस अँड गेटचं आउटपुट काय आहे? 0 आणि 1-0 असेल त्यावेळेस 0. म्हणजे ए ची कोणतीही व्हॅल्यू घ्या तुम्ही या इक्वेशन मध्ये, आउटपुट हे कायम 0 आहे. सो दॅट कॅन आय से दॅट a dot 0 is equal to 0. Agree? Yes, sir. Okay. Third equation. If I say that a plus a is equal to. आता a plus a म्हणजे या ठिकाणी 2 इनपुट हे सेमच आहेत. आता प्लस साइन आहे, प्लस साइन आहे म्हणजे कोणता सिम्बॉल, कोणतं लॉजिक गेट इथे यूज करणार आपण? OR gate. OR गेट. मग जर मी OR गेट घेतलं तर त्याच्यासाठी 2 इनपुट्स हवे आहेत आपल्याला, बरोबर आहे. पण हे दोन्ही इनपुट हे सेम आहेत. मग मी ह्याला कनेक्ट केलं म्हणजे हा पण इनपुट ए झाला आणि हा पण इनपुट ए झाला अँड दिस इज द आउटपुट y. मग आता इनपुट ज्यावेळेस 2 सेम असतील त्यावेळेस किती पॉसिबल कंडिशन्स येतील? म्हणजे ए 0 झाला तर हा पण दुसरा पण इनपुट 0च होणार आहे. ज्यावेळेस ए 1 असेल त्यावेळेस दुसरा पण इनपुट 1 असेल. आता आउटपुट सांगा काय असेल? 0-0-0, 1-1-1. So I say that a plus a is equal to a. Then fourth one, a dot a is equal to. आता डॉट आहे म्हणजे अँड गेट आहे, दोन्ही इनपुट सेम आहेत. एक इनपुट ए आहे, दुसरा पण इनपुट ए आहे, आउटपुट काढायचा आहे. मग ए 2 इनपुट झाले, आउटपुट 1 झाला, 2 पॉसिबल कंडिशन झाले. आता सांगा आउटपुट काय? 0 आणि ह्याला आउटपुट 1 म्हणजे ए डॉट ए पण काय येणार आहे तुम्हाला? एच येणार आहे. आता 5वं इक्वेशन घ्या, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू. बघा आता प्लस साइन आहे म्हणजे OR गेट आहे. मग त्याला 2 इनपुट कोणकोणते आहेत बघा. पहिला आहे ए आणि दुसरा आहे ए बार, म्हणजे त्याचा इनव्हर्स केलाय, नॉट गेट कनेक्ट केला आणि मग हा दुसरा इनपुट झाला आणि हा झाला ए बार.
and this is the output y. So the input is a and a bar, output is y. मग आता ज्यावेळेस a 0 असेल त्यावेळेस a बार काय असेल? आणि इनपुट a 1 असेल त्यावेळेस a बार काय असेल? 0. 0. आता मला सांगा ऑर गेटला 0 1 इनपुट असेल तर आउटपुट काय 1. असेल? 1. इथं 1. 1 म्हणजे a प्लस a बार, मग a ची व्हॅल्यू कोणती असू द्या, आउटपुट इज ऑलवेज 1. दिस इज द गेट इज द. And the last one, if I want to say, I say that a dot a bar is equal to. Okay. मग आता डॉट आहे म्हणजे अँड गेट आहे, ज्याचं एक इनपुट ए आहे आणि दुसरं इनपुट जे इनव्हर्स केलं गेलेलं आहे म्हणजे नॉटला कनेक्ट केलेलं आहे, हे झालं ए बार आणि हा झाला आउटपुट वाय. मग दोन इनपुट कोणकोणते आहेत? एक आहे ए, एक आहे ए बार आणि आउटपुट आहे 1. मग आता ए 0 असेल तर ए बार 1 असेल, ए 1 असेल तर ए बार 0 असेल. तर आता अँड गेटचं आउटपुट सांगा 0 1 साठी काय असतंय? 1 0 साठी 0, कारण ए 0 आहे म्हणजे ए डॉट ए बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0. म्हणजे लक्षात आलं का? दिस इज द ऍप्लिकेशन और दिस इज द ऍक्च्युअल यूज ऑफ दॅट लॉजिक गेट्स आर दॅट इन टर्म्स ऑफ बुलियन इक्वेशन्स. Get it my point? So please take a screenshot of it. Oh, sir. And then let me try to ask one more thing to you. A double bar is equal to. हा काय येऊ शकतं? बघा पहिल्यांदा ए बार म्हणजे काय? नॉट गेट, बरोबर आहे. म्हणजे ज्याचं एक इनपुट ए आहे, दुसरं इनपुट ए बार आहे आणि पुन्हा त्याला नॉट गेट कनेक्ट केलं, डबल बार आहे म्हणजे हा झाला ए डबल बार. तर ए बार आणि ए डबल बार याचं रिलेशन बघा. ए 0 असेल तर ए बार 1 असेल तर ए डबल बार 0 असेल, ए 1 असेल तर ए बार 0 असेल तर ए डबल बार पुन्हा 1 असेल, म्हणजेच ए डबल बार इज इक्वल टू ए. गेट इट माय पॉइंट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आणि या पहिली स्लाइड आणि आता ही दुसरी स्लाइड त्याच्यामध्ये एकच सांगितलेलं आहे, तर त्याला म्हणलं गेलेलं आहे सिंगल व्हेरिएबल थेरम्स. कारण याच्यामध्ये किती व्हेरिएबल्स आहेत? एकच व्हेरिएबल आहे, एक कॉन्स्टंट आहे आणि त्याला काय म्हणलं गेलेलं आहे? सिंगल व्हेरिएबल थेरम्स. Is it right? आता मल्टी व्हेरिएबल थेरम्स बघा. Have you taken the screenshot of it? Yes, sir. Okay. And now multi variable theorems. आता इथं मला थोडंसं लिहिण्यासाठी प्रॉब्लेम येतोय, सो यू जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड. मी लिहिला गेलं की लेटर्स व्यवस्थित येत नाहीत. ओके. मल्टी व्हेरिएबल थेरम्स. मग याच्यामध्ये 4 टाइप्स आहेत. नंबर 1, give me 1 minute. असं कसं बोलायला लागलं. हा, नंबर 1 कम्युटेटिव्ह लॉ. ऐकलंय? नंबर 2 associative law. Number 3 distributive law. And number 4 De Morgan theorems. ओके. आता कम्युटेटिव्ह लॉ बघा काय, त्याची इक्वेशन्स लक्षात राहणं गरजेचं आहे. and that is nothing but a plus b which is equal to b plus a. Then a dot b
विच इज इक्वल टू बी डॉट ए. याचाच अर्थ काय? आता याच्यामध्ये प्लस म्हणजे हे ऍडिशन आणि डॉट म्हणजे प्रोडक्ट लक्षात नाही घ्यायचा. हे बुलियन इक्वेशन्स आहेत. प्लस इट इंडिकेट्स द ऑर गेट, डॉट इट इंडिकेट्स द अँड गेट. इट मीन्स दॅट the sequence of input to the digital OR gate or NOT gate doesn't affect the final answer. म्हणजे पहिलं इनपुट ए घेतलं काय आणि दुसरं इनपुट बी घेतलं काय, किंवा पहिलं इनपुट बी घेतलं काय आणि दुसरं इनपुट ए घेतलं काय, द रिझल्ट इट मस्ट बी सेम. दिस इज कॉल्ड एज अ कम्युटेटिव्ह लॉ. लक्षात येतोय काय लॉ आहे तो? गेट इट माय पॉइंट. असोसिएटिव्ह लॉ. आता याच्यासाठी पण दोन इक्वेशन्स आहेत. What is that equations are there? A plus B plus C, which is equal to A plus B plus C, and A dot B dot C, which is equal to A dot B dot C. आता हे म्हणजे नेमकं काय बघा. प्लस साइन म्हणजे ऑर गेट, डॉट साइन म्हणजे अँड गेट. The grouping of the elements or the grouping of the inputs in the digital OR gate or NOT AND gate doesn't affect the final answer. म्हणजे या ठिकाणी LHS साइडला जर बघितलं तर B प्लस C चा ग्रुप आहे, पण RHS साइडला बघितलं तर A प्लस B चा ग्रुप आहे. तसंच NAND गेट अँड गेटच्या बाबतीमध्ये सुद्धा तसंच आहे. गेट इट माय पॉइंट. माझं त्याच्यावरतीच कनेक्ट आहे. Minute please. Okay. Now, the last one is distributive law. Second last, give me 1 minute. Okay. So what is the distributive law? Is related to the combination of both the things. Means A plus B dot C. बघा प्लस पण आलं आणि डॉट पण आलं. याच्या अगोदर कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये एकतर प्लस येत होतं किंवा एकतर डॉट येत होतं. So which is equal to, this is just the application of mathematics, which is nothing but A plus B dot A plus C. Or I say that A dot B plus C, which is equal to AB plus AC. And the last one is De Morgan's theorem. And what is that De Morgan's theorem? A plus B whole bar, which is equal to A bar dot, plus sign is replaced by dot and individual bar is there. A bar dot B bar. Similarly, A dot B whole bar, which is equal to A bar plus B bar. So these are the multivariable theorems. Why we say that it's a multivariable? कारण याच्यामध्ये तुम्हाला दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्हेरिएबल या इक्वेशन्स मध्ये दिसतील. And the certain proofs are there, but the proofs are, I will not explain due to the time constraint. And here I declare that this topic is 100% completed and our syllabus of these subjects is 100% OR. Is it right? So